Friends, we are now going to learn about how to avoid an argument. Text, a complete text by the author Sam Horn. She is a writer. Now, how to avoid an argument. My 5-year-old son Andrew and I stopped at our local ice cream store to get dessert for his birthday party. The place was packed with people ordering complicated sundaes and milkshakes. A high school girl was alone behind the counter. Though working as fast as she could, she seemed to be falling further and further behind. At last, she called our number, and I asked for 3 liters of chocolate cheap ice cream. 3 liters, she said. Hands on hips, do you know how hard it is to skip 3 liters? I was tempted to let loose with, well, excuse me. I thought this was an ice cream store. Instead, I held my tongue and asked myself a question I often raise when I am on the brink of an argument. Why would she say something like that? Realizing then how overwhelmed she must have felt, I asked, has it been one of those days? Her hostility melted. It's been non-stop since this morning. I am all alone and I supposed to get off at 1 o'clock. But she continued to unburden herself as she packed our ice cream. When we left, she gave us a big smile and a friendly wave. What do you do when someone says something unfair or unkind? Do you suffer in silence, not knowing what to say? Do you speak up only to wish you had not? It's natural to take offense if someone is rude. You may think, what a jerk, but blurting out how you feel sets an adversarial tone and will only make matter worse. Dealing with difficult people is a part of everyday life, and there are non combative ways in which you can stand up for yourself without stepping on anyone's toes and starting an argument. I call these techniques tung fu. Handle hassles with humor. At San Francisco International Airport, I saw a tall young man walking towards me. People were pointing at him, giggling. As the towering fellow approached, I could see why. His t shirt announced, "No, I am not a basketball player." As he passed, I turned and saw the back of his shirt, which said, "Are you a jockey?" I chased after him to ask where he got his terrific shirt. "This is nothing," he said, grinning. "I have a whole drawer full at home. My favorite says I am 6 feet 13 inches and the weather up here is fine." He went on to explain, "I grew almost 30 centimeters between age 16 and 18. People were always making smart aleck remarks. My mom finally said, if you can't beat them, join them. She was the one who thought I should wear these shirts." Clever young man and clever mom. बघा हा सगळा जो भाग आहे या भागामध्ये असं सांगितलं आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये असे अनेक प्रसंग आपल्यासमोर उभे राहतात की ज्यावेळेस अशा कठीण लोकांशी आपल्याला सामना करावा लागतो. मग ते दुसऱ्याचं जे व्यंग आहे त्या व्यंगावर विनाकारण उपहास करत असतात, त्याच्यावर टीका करत असतात आणि त्याच्यामधनं त्यांना आनंद मिळत असतो. आणि असं करताना आपण आपल्यावर जर एखाद्या व्यक्तीने टीका केली तर आपल्याला त्या क्षणी त्या व्यक्तीचा राग येतो. मग आपण त्याला काहीतरी बोलतो, तो आपल्याला काहीतरी बोलतो आणि मग त्याच्यातनं भांडणाला प्रोत्साहन मिळतं. मग असं होऊ नये याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर या ठिकाणी जसं एक उपाय त्यांनी सुचवलेला आहे. एक हँडल हॅसल्स विथ केअर असं म्हटलेलं आहे. हॅसल असे जे भांडणं असतात यांना आपण केअरने हँडल केलं पाहिजे. काय केअर आपण घेतली पाहिजे, जर समोरचा व्यक्ती आपल्यावर टीका करत असेल, त्यातनं त्याला जर आनंद मिळत असेल तर त्याच्या टीकेमध्ये आपण सुद्धा सहभागी व्हायचं.
कारण शेवटी त्याला आनंद कधी मिळतो, ज्यावेळेस आपल्याला राग येतो त्यावेळेस त्याला आनंद मिळतो. आणि जर आपण त्यांनी जेव्हा टीका केलेली आहे त्या टीकेमध्ये जर आपण स्वतः सहभागी झालो तर मात्र त्याचा आनंद त्याच ठिकाणी विरघळून जातो. म्हणून मग इथलं जे उदाहरण आहे की एक उंच सॅन फ्रान्सिस्को, अमेरिकेमध्ये सॅन फ्रान्सिस्को नावाचं जे शहर आहे त्या शहरामध्ये असलेलं जे विमानतळ आहे त्या विमानतळावर एक उंच मुलगा बाहेर पडत असताना या लेखिकेला दिसला. त्याच्याकडे बघून सगळेजण हसत होते. आणि का बरं हसत होते तर त्याचा जो टी शर्ट आहे त्या टी शर्टवर काही वाक्य लिहिलेले होते. तो जो मुलगा होता तो 6 फूट उंचीचा तो मुलगा होता. 6 फुटापेक्षा जास्त त्याची उंची होती. आणि त्याच्याकडे म्हणून ते लोक उंच मुलाकडे पाहून उपहासाने त्याच्याकडे हसत होते. आणि त्याच्या शर्टवर लिहिलं होतं की नो आय एम नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर. मुद्दामून उपहासाने स्वतःवर टीका केली की मी काही बास्केटबॉलचा प्लेयर नाही. साधारणतः असं आहे की बास्केटबॉल हा खेळ खेळण्यासाठी उंच लोकांचीच निवड केली जाते, कारण त्या बास्केटमध्ये तो बॉल बास्केट करायचा असतो म्हणून. आणि जे बुटके लोक असतात ते काही या खेळामध्ये सहभागी होऊ शकत नाही, कारण त्यांना अधिक जास्त शक्तीने तो बॉल उंच फेकावा लागेल आणि मग तो बास्केट करणं शक्य होत नाही. म्हणून साधारणपणे जे उंच मुलं आहेत त्यांनाच या खेळामध्ये बास्केटबॉलमध्ये घेतलं जातं. आणि त्या टी शर्टच्या मागच्या बाजूला त्याने लिहिलं होतं की आर यू अ जॉकी. बघा आता जे उंच माणसाकडे पाहून हसतायत, मग ते काय कधी आपण एखाद्या व्यक्तीचा व्यंग करतो की ज्या वेळेस आपण त्याच्यापेक्षा उंच असेल तर आपण त्याला म्हणू की अरे तू माझ्यापेक्षा बुटका आहे म्हणून मग तो काय म्हणतोय की तू काय जॉकी आहेस का. जॉकी म्हणजे काय, घोडसवारी करणारे जे असतात त्यांना जॉकी असं म्हणतात. मग उंच माणूस काही घोडसवारी करू शकत नाही कारण त्याचे पाय लगेच घोड्यावरून खाली टेकतील. परंतु जे बुटके असतात त्या बुटक्यांना मात्र घोडसवारी करण्यासाठी, घोड्याची सवारी करण्यासाठी मात्र आपण त्यांना निवडल्या जातं. त्यांचा उपयोग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचा त्याच्या शरीरयष्टीनुसार कुठल्या ना कुठल्या ह्याच्यामध्ये आपण त्याला सहभागी करून घेत असतो, त्याचा उपयोग होत असतो. तशाच पद्धतीने समजा एखादा व्यक्ती जर उंच असेल तर त्याचा उपयोग बास्केटबॉलमध्ये होऊ शकतो. एखादा व्यक्ती जर बुटका असेल तर त्याचा उपयोग हा आपण ते जॉकी म्हणून सुद्धा त्याला करिअर तो करू शकतो. तर अशा पद्धतीने अनेक ऑप्शन त्यांच्याकडे आहेत, परंतु त्याला त्याची जाणीव करून देणे हे त्या ठिकाणी संयुक्तिक वाटतं ठरणारं असतं. आणि तेच या मुलाने केलं. आणि हे त्यांनी कुठून शिकलं तर त्याच्या आईने त्याला ते सुचवलं की लोक जर तुझा उपहास करत असतील तुझ्या उंचीमुळे तर तू त्या उपहासामध्ये सहभागी होतो, परंतु त्यांना सुद्धा त्यांची जागा राखून ठेव. म्हणून तो त्यांना म्हणतो की आर यू अ जॉकी. मग तुम्ही काय घोडसवारी करता का, तुम्ही जर इतके उंच नाही आहात का. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी जर आपण असे काही संदेश लोकांपर्यंत देऊ शकलो, त्यांच्याच ह्याच्यामध्ये सहभागी झालो तर निश्चितपणे होणारं जे कॉन्फ्लिक्ट आहे, व्हर्बल कॉन्फ्लिक्ट आहे, जे मौखिक युद्ध होणार आहे ते आपण टाळू शकतो. आणि तसा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. We went on to explain. I grew almost 30 centimeters between age 16 and 18. People were always making smart aleck remarks. My mom finally said, if you can't beat them, join them. She was the one who taught I should wear these shirts. Clever young man and clever mom. All of us have now hot buttons that can cause us to lose our cool. आपल्या प्रत्येकाकडे इथे हॉट बटन्स आहेत. आणि हे हॉट बटन्स आपले काय करू शकतात तर आपल्यामध्ये असलेला जो संयम आहे तो संयम आपला दूर करू शकतात. म्हणून त्याच्यामुळे संयमी राहणे, ते हॉट बटन कधी प्रेस करायचं नाही. इफ यू हॅव अ कंडिशन दॅट बॉदर्स यू, ट्राय हॅव्हिंग फन विथ इट. स्टार्ट कलेक्टिंग कमबॅक्स फॉर दोज कमेंट्स यू रेड. जर अशा पद्धतीच्या जर सिच्युएशन्स आपल्याकडे आल्या की ज्याच्यामुळे आपले हॉट बटन्स जागृत होतील तर आपण ते म्हणतो ना, आता माझी सटकली. मग सटकली म्हणजे काय तर आता मला खूप राग येतोय. आणि मग राग का बरं येतो तर ती प्रतिक्रिया, आपल्या समोरची जी काही क्रिया घडते ती क्रिया ही आपल्या मनाविरुद्ध घडते, मनाला कुठेतरी टोचणारी घडते. मग अशा वेळेस तिच्यावर प्रतिक्रिया देत बसण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये सहभागी होणे आणि त्या लोकांना त्यांच्याच भाषेमध्ये समजून सांगणे
अशा पद्धतीने आपण ते करू शकतो. अ वर्कर फ्रॉम द US इंटरनल रेव्हेन्यू सर्व्हिस which collects income tax and other taxes explained to me just about everyone who comes in here is antagonistic. Instead of taking offense, we have posted bulletin boards with comic strips that poke fun at IRS, which we jokingly call the income removal service. One of the cartoons shows an auditor telling a citizen, the secret is to stop thinking of it as your money. Another says, sorry, we are in. Notes the IRS worker. When taxpayers see these, their attitudes change for the better. When people complain, don't explain. ज्यावेळेस लोक आपली तक्रार करतात त्यावेळेस आपण एक्सप्लेन करायचं नाही. When people complain, don't explain. The phone rings at the work, you pick it up and caller launches into a complaint. I asked for a catalog 3 weeks ago and still I don't have it. What kind of business are you running anyway? Don't bother explaining that half the staff is out with the flu, well intentioned though they may be. Such explanations usually add to the complainer's aggravation because they come across as excuses. If the complainer has a legitimate grief, avoid belaboring what went wrong. Instead, agree, apologize, and then move on to what can be done about it. Simply say, you are right, I am sorry you haven't received it yet. If I can have your name and address again, I will personally put it in the mail to you today. बघा, दुसरा प्रसंग त्यांनी सांगितले आहे की ज्यावेळेस लोक आपली कंप्लेंट करतात त्यावेळेस आपण त्याच्याबद्दल एक्सप्लेन करत बसायचं नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ काय की एखाद्या व्यक्तीने आपलं एक दुकान आहे आणि त्या दुकानामध्ये एखाद्या व्यक्तीने आपल्याला ऑर्डर दिली आहे. ऑर्डर देऊन 8 दिवस झाले तरीसुद्धा त्याला ऑर्डर पोहोचली नाही. तर अशा वेळेस आपण काय करायचं आहे की त्यांनी कंप्लेंट केली आहे तर आपण त्याला असं सांगायला नको आहे की माझा स्टाफ नाही आहे, हे नाही, ते नाही, अमुक नाही, तमुक नाही. आपण असं म्हटलं पाहिजे त्या ठिकाणी की हो तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, मी स्वतः जातीनं त्या गोष्टीकडे लक्ष घालतो आणि लवकरात लवकर आपली ऑर्डर मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतो. जर अशा पद्धतीने जर आपण त्या ठिकाणी उत्तर दिलं, आपलं संभाषण केलं तर निश्चितपणे समोरच्या व्यक्तीचा राग हा कमी होईल. त्या ठिकाणी होणारं जे कटुता आहे ती कटुता दूर होईल आणि आपण केलेल्या अशा पॉझिटिव्ह गोष्टीमुळे समोरच्या व्यक्तीचा असलेला जो विश्वास आहे तो विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल. तर त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण जे लोक आपली कंप्लेंट करतात त्या कंप्लेंटबद्दल आपण कुठल्याही प्रकारचे एक्सक्युजेस द्यायचे नाही. देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन. सो ॲट दॅट पॉईंट वी हॅव टू प्रोव्हाइड द सोल्युशन. आपण त्याला त्या ठिकाणी सोल्युशन दिलं पाहिजे, पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे आणि त्याच्यावर मार्ग कसा काढायचा ते जर आपण त्याला दाखवून दिलं तर निश्चितपणे समोरचा व्यक्ती हा कायमस्वरूपी आपल्यावर विश्वास ठेवेल आणि आपला व्यवसाय, आपलं कार्य अधिक चांगल्या पद्धतीने आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो.